So இப்போ exercises பார்க்கலாம். Choose the correct form of the present tense verb. From the options given. All children dash something new every day. All children இது plural இல்லையா? All children learn something every day. அதுக்கப்புறம் a good student always works hard. Student, so works hard. Engineers build bridges. My sister is an architect. She designs skyscrapers. The Himalayas, chain of mountains இது. So protect India from cold winds. It always drizzles here in the afternoon. My mother works in a factory. Kamali speaks English very well, but she does not understand Hindi. Cows give us milk. The trains to Chennai always run on time. Okay, va? Next. Make sentences in the present continuous tense. So, present continuous la வந்து கேக்குறாங்க. Who is that boy standing on the table? ing சேர்த்து கொடுக்கணும். What are you doing? ing சேர்த்துக்கணும். I dash listen to music. I am listening to music அப்படின்னு எழுதணும். Next பாருங்க. My brother work. Present continuous அப்படின்றதுனால my brother is working in London now. I wait for my mother. Present continuous என்னது? Is or am plus are plus verb plus ing. So, I am waiting for my mother. It is better not to disturb her. She is working அப்படின்னு வரும். So, present continuousனாலே நீங்க வந்து is, am, are plus verb plus ing இந்த ஃபார்முலாத்துல தான் வரும். ஓகேவா? Next பாருங்க. Make sentences in the present perfect tense using the verbs in the bracket. Present perfect tense na வந்து எப்படி வரும்? எப்பயுமே present perfect ஓட form வந்து has இல்ல have plus past participle. ஓகேவா? இதுதான். இத வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு ரூல், ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So, present perfectல கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? So, she dash to anybody. She has never apologized to anybody. ஓகேவா? எப்பயுமே I, we, you, theyக்கு have யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? அதே மாதிரி he, she, itக்கு வந்துட்டு has யூஸ் பண்ணணும். எப்பயுமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் இருக்கும். has வருமா have வருமா presentல. So, I, we, you, they இதுக்கு வந்துட்டு have தான் யூஸ் பண்ணணும். he, she, itக்கு has யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க. My mother dash to London. My motherன்றது வந்துட்டு என்னது? he, she, it. So, அப்ப வந்து she இல்லையா? அப்ப my mother has been to London. Next பாருங்க. I dash all the plays of Shakespeare. நான் என்ன சொன்ன? I, we, you, they இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு have வரும். So, I have read all the plays of Shakespeare. Have you அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So, have you perfectனா வந்துட்டு past participle தான் வரும்.
finished your lunch. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் dash he brought his bike. He. Has he brought his bike? ஓகேவா? ஸோ அந்த ஃபார்முலா மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து நீங்கள் போட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க, ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல வந்துட்டு கேட்குறாங்க. ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸோட ஃபார்ம் வந்து என்னது? ஹேஸ் ஆர் ஹேவ் பிளஸ் பீன் பிளஸ் வேர்ப் பிளஸ் ஐஎன்ஜி இல்லையா? ஸோ இதுதான் உங்களோட ஃபார்மேட்டு. ஸோ ஹவ் லாங் ஹேவ் யூ பீன் வெயிட்டிங், அதுதான் இந்த ஃபார்முலாவை சால்வ் பண்ணுது இல்லையா? ஹவ் லாங் ஹேவ் யூ பீன் வெயிட்டிங். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஷீ. நீங்களே இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல பாருங்க, ஷீ ஹேஸ் பீன் ஒர்க்கிங். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், I have been using this mobile for 3 years. The children அப்படின்னு வரும்போது they இல்லையா? They have been playing in the park. The workersum they have been demanding higher wages for a long time. ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து ஒரு இப்போ பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் கேட்குறாங்க, பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கேட்குறாங்க, ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கேட்குறாங்க, இது எல்லாத்துக்குமே ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபார்ம் என்னன்றது வந்து நீங்கள் வந்து எழுதிட்டீங்கன்னா அதுபடி உங்களோட ஆன்சரை வந்து நீங்கள் போட்டுடலாம். கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, irregular past tense வச்சு இதை வந்து fill out பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. The lake pastல வந்து கேக்குறாங்க. The lake, அதனால freeze ஓட past வந்து froze overnight. Hema buy ஓட past வந்து bought a new bicycle. Aravind give ஓட past வந்து gave. We drank milk, past tense. The dog slept on the sofa. He wrote a letter to his cousin in America. So இதுதான் வந்து பாஸ்ட்ல வந்து போடுறது. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல வந்துட்டு ஃபில் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ பாஸ்ட் கண்டினியூஸோட ஃபார்ம் வந்து என்ன? எப்பயுமே ஃபார்ம் வந்து எழுதிக்கணும், அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். வாஸ் ஆர் வேர் பிளஸ் verb plus ing. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் என்னோட ஃபார்ம். ஸோ the children, ஸோ இது வந்து plural. The children were waiting for the bus. The girls were learning their lessons. ஓகேவா? I was playing in the rain all evening. Vijay was repairing. ஸோ was இல்லை were கொடுத்திருக்க verb plus ing. ஹரி was working. ஸோ was, ஏன்னா ஹரி ஒரே ஒருத்தர் தான், சிங்குலர். அப்ப சிங்குலர்னா was தான் வரும். verb வந்து work, அதனால work plus ing. ஹரி was working hard to pass in the entrance examination. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்ல வந்து டிக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்மளுக்கு தெரியும் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னா என்ன வரும்? had பிளஸ் been பிளஸ் verb பிளஸ் ing இல்லையா? ஸோ had been பிளஸ் verb பிளஸ் ing. ஸோ எங்க இருக்கு? எழில் had been baking a cake. வீரன் had been cleaning the room. We had been working in the city for 10 years. The cat had been waiting for the mice to come out of its hole. The Kannan had been looking for a job for a long time. Have வராது, ஏன்னா have ஓ has ஓ வந்துட்டு presentக்கு தான் வரும்.
பாஸ்ட்க்கு வந்து எப்பயுமே had தான் வரும். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, சிம்பிள் ஃபியூச்சர்ல வந்து எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. We hope you dash have a great time in Ooty. We hope simple future எப்படி போடுவோம்? Will plus verb. So you will have a great time in Ooty. நெக்ஸ்ட் வந்து I think Manju will visit her grandparents during the vacation. Be careful, that mirror will fall on the floor. இங்க வந்து simple future மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க. அதனால will or shall plus verb போட்டா போதும். As soon as my father arrives, we shall go. We வரும்போது shall தான் mostly யூஸ் பண்ணும். We shall go to watch the film. When your train arrives, I will wait for you at the station. Okay va? Next பாருங்க. Future continuous. Future continuous ஓட form வந்து என்னது? will இல்ல shall plus be, இந்த be மறக்க கூடாது, plus verb plus ing. ஓகேவா? So இது எப்படி வரும்? Ashwin dash complete MBA in another 2 years. Ashwin will be completing MBA in another 2 years. I will be going to Tanjavur this time tomorrow. Prabha will be receiving the best student award in 6 months time. The plane will be leaving at 3 o'clock. He shall be attending the conference. So will or shall plus be plus verb plus ing. இதுதான் future continuousக்கு. So இங்க பாருங்க, ஒரு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்டுக்கு என்னென்ன வேர்ட்ஸ் வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுல ஏற்கனவே சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்ல ஆரம்பிச்சு 12 டைப் ஆஃப் டென்சஸ் வந்து எந்தெந்த சிச்சுவேஷன்ல எப்படி அந்த சென்டென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். இதுல வந்து முக்கியமா கீலைட் வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஒரு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்ல வந்து பாருங்க, இந்த எவ்ரிடே, சம்டைம்ஸ், ஆல்வேஸ், ஆஃபன், யூஸ்வலி, செல்டம், நெவர், ஃபர்ஸ்ட், தென் இதெல்லாம் தான் இதனோட ஹைலைட்டிங் வேர்ட்ஸ். இது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்க்கு வந்துட்டு நவ், அட் த மொமெண்ட், லுக், லிசன் இதெல்லாம் வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ். சிம்பிள் பாஸ்ட் இதுக்கு வந்து என்ன பாருங்க, லாஸ்ட், அகோ, இன் 1990, yesterday. So இதெல்லாம் simple past. Past continuous or past progressive வந்துட்டு while. Next present perfectல வந்து just, yet, never, ever, already, so far, up to now, since, for, recently இதெல்லாம் வந்துட்டு வரும் present perfectல. Present perfect continuousல all day, whole day, how long, since, for. இந்த வார்த்தைங்கெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா எங்க யூஸ் ஆகும்னா, சப்போஸ் blank fill in the blank மாதிரி கொடுக்குறாங்கன்னா நீங்க ரெஸ்ட் half of the sentence வச்சு இது என்ன டென்ஸ் அப்படின்னு முடிவு பண்ணணும். அப்படி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வேர்ட்லாம் வந்து கீவேர்டு. ஸோ இதை பார்த்த உடனே இது வந்து நம்ம வெறும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் எழுதக்கூடாது, இல்ல ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் எழுதக்கூடாது, இது வந்து ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸா எழுதணும் அப்படின்னு தெரியணும். ஸோ அதனாலதான் இந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் வந்து ஆல்ரெடி, ஜஸ்ட், நெவர். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தா பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு தெரியும். பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்க்கு வந்துட்டு how long, since, for. ஸோ இந்த கீவேர்ட்ஸ் வந்து எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு எப்போ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா ஃபில்அப் மாதிரி வந்து கொடுத்து
ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டேஷ் வந்து கொடுத்து பாதி சென்டென்ஸ் இருக்கும். அந்த சென்டென்ஸ் வச்சு இது பாஸ்ட்ல வந்து போடணுமா டென்ஸு, இல்லை ஃபியூச்சர்ல வந்து போடணுமா, ப்ரெசென்ட்ல வந்து போடணுமா. சப்போஸ் ப்ரெசென்ட்ல வந்து போட்டால் அந்த 4 டைப்ல எந்த டைப்ல போடணும் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த கீவேர்ட்ஸு. இது ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ நம்ம மேலே பார்த்ததே தான் இவங்க வந்து டேப்லர் காலமாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் எப்பயுமே வந்து அந்த இந்த தன்னிலை முன்னிலை படற்கை, தன்மை முன்னிலை படற்கை தமிழ்ல வரும்ல, அந்த மாதிரி இந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன், செகண்ட் பர்சன், தேர்ட் பர்சன் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எப்படி வந்து மாறுது பாருங்க. ஸோ ஐ, வி, யூ, ஹி, ஷி, இட், தே. இது வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல சிம்பிளா வந்தா எப்படி வரும்? ஒன்னு எஸ் ஆர் இஎஸ், இல்ல வெறும் வெர்பு. கண்டினியூஸா இருந்தா ஆம், ஆர், இஸ் பிளஸ் வெர்ப் பிளஸ் ஐஎன்ஜி. பெர்ஃபெக்டா இருந்ததுன்னா ஹேஸ் ஆர் ஹேவ் பிளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸா இருந்ததுன்னா ஹேவ் பீன் பிளஸ் வெர்ப் பிளஸ் ஐஎன்ஜி. அதுவே பாஸ்ட் டென்ஸா இருந்ததுன்னா ஸோ இந்த ஐ, வி, யூ, ஹி, ஷி, இட், தே, ஃபர்ஸ்ட் பர்சன், செகண்ட் பர்சன், தேர்ட் பர்சனுக்கு சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆஃப் த வேர்பு. கண்டினியூவஸா இருந்ததுன்னா வாஸ் ஆர் வேர் பிளஸ் வேர்பு பிளஸ் ஐஎன்ஜி. பெர்ஃபெக்ட்னா வந்துட்டு ஹேட் பிளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னா ஹேட் பீன் பிளஸ் வேர்ப் பிளஸ் ஐஎன்ஜி. சிம்பிள் ஃபியூச்சருக்கு ஷால் ஆர் வில் பிளஸ் வேர்பு. கண்டினியூவஸுக்கு பி ஒன்று ஆட் ஆகும் பிளஸ் வேர்ப் பிளஸ் ஐஎன்ஜி. பெர்ஃபெக்ட்க்கு வந்துட்டு ஷால் ஆர் வில் பிளஸ் ஹேவ் பிளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸுக்கு ஷால் ஆர் வில் பிளஸ் ஹேவ் பீன் பிளஸ் வேர்ப் பிளஸ் ஐஎன்ஜி. ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து fill in the blanks with appropriate form of the verbs given in the bracket. ஸோ இங்க பாருங்க, நான் மேலே வந்து கீவேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்ல. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்துல வந்து இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா இவங்க வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல போடு, இல்லை ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்ல போடு, பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்ல போடு அப்படின்லாம் சொல்லல. இந்த சென்டென்ஸை வச்சு நம்ம எந்த டென்ஸ், அந்த 12 டென்சஸ்ல வந்து எது போட்டா கரெக்டா இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியணும். அப்ப நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபார்ம் வந்து தெரியணும், அந்த 12 ஃபார்ம்ஸும் என்னன்னு தெரியணும். நெக்ஸ்ட் வந்து கீவேர்ட்ஸ் வந்து தெரியணும். அப்பதான் வந்து சென்டென்ஸ் பார்த்த உடனே எந்த டைப் ஆஃப் டென்ஸ் வந்து போட்டா கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியும். ஓகேவா? So when the burglars broke into the house, everyone dash sleeping. So திருடர்கள் வந்துட்டு ஹவுஸ வந்து பிரேக் பண்ணும்போது, ஸோ ஒரு ஆக்ஷன் நடக்கும் போது இன்னொரு ஆக்ஷன் வந்துட்டு கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு பாருங்க. ஒரு ஆக்ஷன் பாஸ்ட்ல வந்துட்டு நடக்குது இல்லையா? ஏன்னா broke into the house. ஸோ பாஸ்ட்ல நடக்கிற ஒரு ஆக்ஷன் போது ஒரு விஷயம் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு பி. அப்ப everyone was sleeping அப்படின்னு வரும். When the burglars broke into the house, everyone was sleeping. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க. The milk dash spill over as she went to see the crowd passing with loud slogans. So அந்த crowd வந்து பாஸ் பண்ணும்போது என்ன நடந்துட்டு இருந்ததுன்னா the milk was spilling. ஓகேவா? if கார்த்திக், இது வந்து if conditional. so if conditionalல will வருது பாருங்க. so இது வந்து if கார்த்திக் does not make many mistake, he will be rewarded. If Karthik does not make any mistake, he will be rewarded. They were watching TV when they dash a loud bang at the door. So
ஒரு ஆக்ஷன் வந்துட்டு பாஸ்ட்ல நடந்துட்டு இருக்கும் போது இன்னொரு ஆக்ஷன் கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு பாருங்க. தே வேர் வாட்சிங் டிவி எப்போ when they heard a loud bang at the door. ஓகேவா? The bus dashed the stop before we could catch it. ஓகேவா? இது நிறைய பார்த்திருப்போம். The train had left the station before they reached it. அதே எக்ஸாம்பிள் தான் இதுவும். The bus had left the stop before we could catch it. ஓகேவா? Next, Arya dash play the same song for the last 3 days. It has become boring now. So, duration in the past அப்பத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் continue ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகேவா? So, Arya had been playing the same song for last 3 days. It has become boring now. ஓகேவா? Manju dash call after she reached home. So, Manju வந்து call பண்ணுவா after she reached home. Manju called after she reached home. So இது ஒருவேளை மஞ்சு will call னு வரும். எப்பனா மஞ்சு will call after she reach home னு கொடுத்திருந்தா will call வரும். After she reached home என்றனாலும் மஞ்சு called after she reached home. ஓகேவா? Next, the show dash complete its 1000 episodes by next month. So by next month தான் ஒரு action வந்து complete ஆகும். So என்ன வரும்? The show will have completed அப்படின்னு வரும். Next, don't worry, we will be dash the airport in time. So we will be reaching the airport in time. Prasanna has dash sick after eating some snacks on the roadside shop. So இது வந்து பார்த்தாலே தெரியுது. இது வந்து present perfect. Prasanna has fallen sick after eating some snacks on the roadside shop. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க. Tick the correct option to complete the sentences. ஸோ இதுவும் வந்து நம்ம எந்த டென்ஸ் வந்தா கரெக்டா இருக்கும்னு நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அப்படின்னு வருது பாத்தீங்களா? The climate of the city dash mild and pleasant most of the time. most of the timeனாலே வந்துட்டு இது வந்து தொடர்ந்து நடக்கிற ஒரு விஷயம். ஓகேவா? அப்ப இது வந்து remains அப்படின்னு தான் வரும். சிம்பிள் பிரசன்ட்ல தான் வரும். He dash a hotel in Ooty, a beautiful city in Tamil Nadu. He booked, அவ்வளவுதான் சிம்பிள். had booked, was booking, booking இதெல்லாம் வராது. ஓகேவா? You will certainly dash rewards for what you are doing. So you will certainly be getting rewards for what you are doing. ஓகேவா? Do you dash the day we moved the piano upstairs? Do you remember? இது ஒரு simple sentence. Do you remember the day we moved the piano upstairs? Next, the rain completely spoiled our day. So இன்னைக்கு rain வந்து டேவை ஸ்பாயில் பண்ணிடுச்சு. அவ்வளவுதான். was spoiled, is spoiled, is spoiling வராது. spoiled the day அவ்வளவுதான். அக்பர் became the king at the age of 15. Next, the criminal dashed the place before the police could reach. So, police reach ஆகிறதுக்குள்ள, அதான் அந்த ட்ரெயின் வந்து கிளம்பிடுச்சு நாங்க ரீச் ஆகிறதுக்குள்ள. ஸோ அதே மாதிரி சென்டென்ஸ் தான். The criminal had escaped the place before the police could reach. They dash all the arrangements before the guests arrival. அதாவது கெஸ்ட் வர்றதுக்குள்ள அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இது வந்து ஃபியூச்சர்ல தான் வரும். இதுல வந்து பாஸ்ட் எல்லாம் வராது. சோ they
dash all the arrangements அப்படின்னா they will have made all the arrangements. ஓகேவா? Sabitra dash her job by tomorrow evening. So tomorrow evening குள்ள அவ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இருப்பா. ஸோ இது கம்ப்ளீட்டிங் have been completingலாம் வராது. சபித்ரா will have completed her job by tomorrow evening. நாளைக்கு ஈவினிங் குள்ளார அவ முடிச்சு இருப்பா அப்படின்னு தான் வரும் சென்டென்ஸ். தமிழ்ல சொல்லி பாருங்க, உங்களுக்கு ஈஸியா வந்துட்டு புரியும். Harshini dash her mother in making rangoli in the yard for last 1 hour. So for last 1 hour அப்படின்னா இன்னும் அந்த ஆக்ஷன் வந்துட்டு நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? ஸோ இது வந்து present perfect continuous. So Harshini has been helping her mother in making rangoli in the yard for last 1 hour. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் டென்ஸோடையே இஃப் கண்டிஷனலும் பார்த்துடலாங்க. ஏன்னா இஃப் கண்டிஷனல்ல 1 or 2 சென்டென்சஸ் கண்டிப்பா வந்து கேட்பாங்க. ஸோ கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ்னா என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க. கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் இன் இங்கிலீஷ் கிராமர் வந்து are the sentences that describe a possible event and its result. ஓகேவா? ஸோ ஒரு பாசிபிள் ஈவெண்ட்டை வந்துட்டு அது குறிக்கும் அண்ட் இட்ஸ் ரிசல்ட். மோஸ்ட் கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் வந்துட்டு இஃப் கிளாஸா தான் இருக்கும். ஓகேவா? இஃப் கிளாஸ் வந்து கண்டிஷன், ஒரு மெயின் கிளாஸ் வந்துட்டு ரிசல்ட்டா இருக்கும். ஓகேவா? யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் அன்லெஸ் டு ஷோ அன் ஆப்போசிட் கண்டிஷன். ஸோ கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை வகைப்படும்னா வந்துட்டு 4. 0 கண்டிஷனல் சென்டென்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல், செகண்ட் கண்டிஷனல், தேர்ட் கண்டிஷனல் சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 0 கண்டிஷனல் வந்து பாருங்களேன். 0 கண்டிஷனல்னா வந்துட்டு ஒரு ஃபேக்ட், ஒரு ஜெனரல் ஃபேக்ட் தட் இஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரூ. அது ஃபால்ஸா போறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அது வந்து ஒரு யூனிவர்சல் ட்ரூத். அதுதான் வந்து 0 கண்டிஷனல் சென்டென்ஸ் சொல்லுவோம். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. If you heat ice, it melts. ஸோ இது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? if you heat ice அப்படின்றது if plus simple present இருக்கு இல்லையா? ஸோ if plus simple present அது ஒரு யூனிவர்சல் ட்ரூத்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இங்க வந்து சிம்பிள் present தான் வரும். ஓகேவா? if plus simple present வந்துட்டு சிம்பிள் present தான் வரும். இதுதான் 0 கண்டிஷனல். 0 கண்டிஷனல் வந்துட்டு 100% நடக்கக்கூடிய ஒன்று. யூனிவர்சல் ட்ரூத் இருக்கிற சென்டென்ஸ் வந்து 0 கண்டிஷனல்ல யூஸ் பண்ணனா if plus present வந்ததுன்னா பிரசன்ட், அதாவது சிம்பிள் பிரசன்ட் தான் வந்துட்டு உங்களோட கிளாஸ்ல வந்து வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல் சென்டென்ஸ் வந்து பாருங்க. இஃப் இட் ரெயின்ஸ் we will stay indoors. இது வந்து நடக்கலாம் இல்ல நடக்காமலும் போகலாம். இது வந்து ஒரு ரியல் ஃபியூச்சர் பாசிபிலிட்டி சொல்றது வந்து உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ். ரெயின் ஆச்சுன்னா we will stay indoors. ஸோ இஃப் பிளஸ் சிம்பிள் பிரசன்ட்ன்றது வந்து will பிளஸ் verb. ஓகேவா? ஸோ 0 கண்டிஷனல் என்னது? இஃப் பிளஸ் சிம்பிள் பிரசன்ட்னா சிம்பிள் பிரசன்டே வரும். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல்னா இஃப் பிளஸ் சிம்பிள் பிரசன்ட், அது நடக்கும், ஒரு ஃபியூச்சர் பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஆனா 100% நடக்குமா தெரியாது, பட் ஆனா பாசிபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு கூடிய சென்டென்ஸ்ல வந்துட்டு will பிளஸ் verb வரும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல். செகண்ட் கண்டிஷனல் வந்து பாருங்களேன். செகண்ட் கண்டிஷனல் வந்துட்டு ஃபார் அன்ரியல், அன்லைக்லி ஆர் இமேஜினரி சிச்சுவேஷன்ஸ் தான் செகண்ட் கண்டிஷனல் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பாருங்க, உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். செகண்ட் கண்டிஷனல் வந்துட்டு if I were rich, I would travel the world. ஸோ இது வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கிறதுனா ரிச்சா இருந்தா I would travel the world. அப்ப இது வந்துட்டு ஒரு இமேஜினரி சிச்சுவேஷனை சொல்றது. ஸோ இது வந்து பாருங்க if பிளஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட், வேர் ரிச் இல்லையா? இது சிம்பிள் பாஸ்டா இருந்ததுன்னா இந்த இன்னொரு கிளாஸ்ல வர்றது வந்துட்டு would பிளஸ் வேர்பா வரும். ஓகேவா? அதுதான் செகண்ட் கண்டிஷனல். if பிளஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட் வந்து would பிளஸ் verb. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கண்டிஷனல் வந்து பாருங்க. டிஸ்கிரைப் அன்ரியல் சிச்சுவேஷன்ஸ் இன் த பாஸ்ட், அதாவது பாஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய அன்ரியல் சிச்சுவேஷன்ஸ். அதுக்கு இஃப் பார்ட் வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்ல இருந்ததுன்னா ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு would have வரும், வித் அ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வரும். ஓகேவா? ஸோ இஃப் பிளஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் வந்துட்டு would have பிளஸ் past participle வந்துட்டு வருது பாருங்க. So if she had studied, ஓகேவா? unreal
situations in the past. அவ படிச்சிருந்தா, she would have passed the test. would have plus past participle. So இந்த 4 கண்டிஷனலையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. திரும்ப திரும்ப சொல்லி பாருங்க. if plus simple present அப்படின்னா சிம்பிள் present தான். எப்போ அது வந்து 100% நடக்கும், ஒரு யூனிவர்சல் ட்ரூத்துக்கு, ஒரு ஜென்ரல் ஃபேக்டுக்கு, அதுதான் ஜீரோ கண்டிஷனல். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல்ன்றது if plus simple presentனா will plus verb. ஓகேவா? இது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல். இது வந்து 100% நடக்கும்னு தெரியல, பட் ஆனா ரியல் ஃபியூச்சர் பாசிபிலிட்டிஸ்ல அது இருக்கு. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கண்டிஷனல் வந்து பாத்தீங்கன்னா if plus simple pastனா would plus verb. ஓகேவா? தேர்ட் கண்டிஷனல்னா if plus past perfectனா would have plus past participle. இந்த 4 இது அப்படியே ஃபார்முலா மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே போதும். இஃப்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு சென்டென்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா அப்படியே வந்துட்டு நம்ம ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? இப்போ இந்த சென்டென்சஸ் பார்க்கலாம். கம்ப்ளீட் த கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ். இது டைப் 1ஆ டைப் 2ஆ டைப் 3ஆ நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ நான் 4 ஃபார்முலாஸ் வந்து சொன்னேன் இல்லையா இஃப் கண்டிஷனல்ஸ்க்கு, 0 1 2 3 4. இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இஃப் ஐ ஹேட் டைம், ஓகேவா? ஹேட் டைம் இது எதுல இருக்கு? அந்த 4 கண்டிஷனல்ல. ஸோ இங்க பாருங்க, இங்க இருக்கு பாருங்க. if plus past perfect, அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும்? would have plus past participle. ஓகேவா? ஸோ இதுதான், இது வந்து தேர்ட் கண்டிஷனல். ஓகேவா? இப்போ வாங்க, if I had time என்ன வரும்? I would have, past participle என்ன? கோக்கு gone. I would have gone shopping with you. ஓகேவா? So next, if you dash English, you will get along with them perfectly. So இது என்ன டைப்? will get அப்படின்னு will plus verb இருக்கு. அப்ப இங்க என்ன வந்திருக்கும்? சிம்பிள் பிரசன்ட் தான் வந்திருக்கும். if you speak English, you will get along with them perfectly. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க, if they had gone. so இதுவும் தேர்ட் கண்டிஷனல் தான். if they had gone for a walk, they would have turned the lights off. ஓகேவா? இதுவும் தேர்ட் கண்டிஷனல் தான், ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் மாதிரி. நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க, if she dash with us, we will go to the zoo. will வருது பாருங்க, will plus verb எது? ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல். if she comes with us, we will go to the zoo. அவ்வளவுதான். I would have told you என்ன வருது? would have told you அப்படின்னு வருது. அப்ப இந்த if கண்டிஷனல் இங்க வருது பாருங்க, if I dash him. அப்ப இங்க would have எப்ப வரும்? இங்க வந்து என்னவா வந்ததுன்னா அது வரும் if I had seen him. so இது அப்படியே இந்த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸோட அப்படியே ஒரு ரிவர்சல் தான் கேட்டிருக்காங்க. if இங்க கேட்டிருக்காங்க, அந்த மெயின் கிளாஸ முன்னாடி தூக்கி போட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட், I will come if I have time. அவ்வளவுதான். will இருக்கு இல்லையா? if I சிம்பிள் பிரசன்ட் தான் வரும். நெக்ஸ்ட், if he is late, we will start without him. இதுவும் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸோட அப்படியே ஒரு ரிவர்சல் தான். ஓகேவா? ஸோ அந்த 4 ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இஃப் கண்டிஷனல்ல எந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் கொடுத்தாலும் நீங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இஃப் யூ டேஷ் மீ, ஐ வுட் டெல் யூ. ஸோ இது எப்படி வரும்? would அப்படின்னு வருது இல்லையா? ஸோ இது வந்து எங்க இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க, செகண்ட் கண்டிஷனல்ல இஃப் ஐ வேர் ரிச், ஐ வுட் டிராவல் த வேர்ல்ட். ஸோ இஃப் பிளஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட் வந்து வுட் பிளஸ் verb. ஸோ இஃப் பிளஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட். ஸோ அப்ப என்ன வரும்?
If you asked me, I would tell you. Avladan. Next, will it be alright if I dash a friend tonight? Okay, va? If I bring a friend tonight. If you dash to learn a music instrument, you have to practice. So, if you want to learn a music instrument, you have to practice. Okay, va? If they worked out, they would win. If I invite Shalini, she will come to our party. If I had got enough money, I would have bought those shoes. So, read the sentences given below and circle the correct verb. Children likes ice cream. So, children like ice creams. Birds are flying in the sky. The doctor is treating the patient. Our school at 9 a.m. in the morning. எப்பயுமே ஒரு habit-ஆ இருக்கிறது வந்து simple present தான் வரும். Commences at 9 in the morning. Okay வா? The florist sells flower on the street. ஸோ இங்கேயும் வந்து என்ன டென்ஸ் அப்படின்றது வந்து கொடுக்கல, பட் ஆனால் சூட்டபிள் டென்ஸ் வந்து நீங்களே ஃபில் அவுட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. த டோர்பெல் ரேங் வைல். ஸோ நான் ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது டோர்பெல் ரேங், அப்ப இது வந்துட்டு என்ன வரணும்? பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் வரும். வைல் ஐ வாஸ் டூயிங் மை ஹோம்ஒர்க். ஓகேவா? வி சா an elephant while we were going on a trip to Ooty. Mary fell asleep while she was reading a book. இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு, பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்ல தான் இருக்கு. The television was on but nobody was watching it. Bhaskaran hurt his hand while he was cutting mangoes. ஓகேவா? ஸோ இதில் லாங்குவேஜ் செக் பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. சிம்பிள் மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம மேக் பண்றது. ஐ ஹாவ் சீன் ஹிம் எஸ்டர்டே. இது ஒரு சென்டென்ஸா பார்க்கும் போது ஓகே கரெக்டா இருக்க மாதிரி தானே இருக்கு அப்படின்னு இருக்கும். ஆனா நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க. ஐ ஹாவ் சீன் ஹிம் எஸ்டர்டே. எஸ்டர்டே அப்படின்னு இருக்கும் போது இது ஒரு பாஸ்ட் ஆக்ஷன். ஓகேவா? அங்க வந்துட்டு பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் தேவை கிடையாது. ஐ சா ஹிம் எஸ்டர்டே அது போதும். ஓகேவா? இங்க பாருங்க, ஐ வில் கால் யூ வென் டின்னர் வில் பி ரெடி. ஓகேவா? ஸோ ஐ வில் கால் யூ அப்படின்னு ஒரு ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல வந்துட்டு உங்களோட மெயின் கிளாஸ் வந்து வந்துடுச்சுன்னா உங்களோட சபார்டினேட் கிளாஸ்னா வென் டின்னர் வில் பி ரெடி, இதுதான் வந்து சபார்டினேட் கிளாஸ். சபார்டினேட் கிளாஸ் வந்துட்டு should be in the present, not in future. So I will call you when dinner is ready. ஓகேவா? அதுதான் கரெக்ட் சென்டென்ஸ். ஐ எம் கெட்டிங் அப் எவ்ரி டே அட் 6 AM. நான் என்ன சொன்னேன்? எப்பயுமே ஒரு ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன் வந்துட்டு சிம்பிள் பிரசன்ட்ல தான் இருக்கணும். ஸோ ஐ கெட் அப் எவ்ரி டே அட் 6 AM தான் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட், ஐ எம் திங்கிங் இட்ஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் புக். திங்க் அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு ஒப்பீனியனை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது. ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு சிம்பிள் பிரசன்ட் இருந்தா போதும். ஐ திங்க் இட்ஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் புக். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஐ எம் ஹியர் சின்ஸ் லாஸ்ட் வீக். ஓகேவா? லாஸ்ட் வீக்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் ஒரு ஆக்ஷன் வந்து கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு. அப்ப ஐ ஹாவ் பீன் ஹியர் சின்ஸ் லாஸ்ட் வீக் அப்படின்னு ஒரு பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் நம்ம போடணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், வென் ஐ வோக் அப் மை ரூம்மேட் left the room already. ஓகேவா? சோ ரெண்டு ஆக்ஷன் நடக்குது. when I woke up நான் எழுந்திருக்கிறேன், என் ரூம்மேட் ஏற்கனவே கிளம்பிட்டாங்க. ஓகேவா? சோ ரெண்டு ஆக்ஷன் நடக்குது. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷன் எப்பயுமே வந்து பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட்ல தான் இருக்கணும். சோ
எது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷன்? ரூம்மேட் வந்துட்டு வெளியில போனது. ஓகேவா? அப்ப when I woke up my roommate had left the room already. So ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷன் எது? அவங்க முதல்ல கிளம்பிட்டாங்க. அப்ப இங்கதான் வந்து had left the room already வரும். My mom has called me yesterday. ஓகேவா? ஸோ இதுவும் வந்துட்டு yesterday அப்படின்னாலே வந்து ஒரு past tense. அங்க வந்துட்டு நீங்க வந்து present perfect போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. My mom called me yesterday போதும். இதுதான் வந்து கரெக்ட். ஸோ இங்க பாத்தீங்களா, the train had left before he reached the station. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சென்டென்ஸ். இது வேற இது ட்ரெயின், பஸ், கார் எதை போட்டாலும் இந்த சென்டென்ஸ் வந்து கேட்டுருவாங்கங்க இந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ல. அதனால இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. fill in the blanks with past perfect tense. So past perfect நாலே அதனோட ஃபார்முலா என்னது? had plus past participle. When Usha looked out of the window, dark clouds had gathered. Had plus past participle. Okay va? Gather oda past participle gathered. Had use பண்ணிக்கணும். Had gathered. She had no umbrella with her. The weather had seemed so fine just a few hours ago. All was dark again. Night had fallen. அவ்வளவுதான். had plus past participle. ஃபார்முலா எழுதிட்டு அப்படியே கடகடன்னு நீங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். She ran towards a big gap in the wall through which she had entered. Usha looked back at the ruins. The sun had came up and was touching the top of the walls. So had plus past participle இதுல எல்லாத்தையும் போட்டுடணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க, complete the sentences in present tense form. சரவணன் ஆல்வேஸ், இது present tenseனால சரவணன் ஆல்வேஸ் அப்படின்றது வந்து habitual action. ஸோ இது வந்து சரவணன் ஆல்வேஸ் goes for a walk in the morning. இது goes. ஓகேவா? we dash gather here for a meeting. அந்த chairperson is yet to arrive. நம்ம எல்லாம் இங்க குழுமி இருக்கோம். இப்பதான் நடக்குது அந்த ஆக்ஷன். we are gathered here for a meeting. ஓகேவா? அருணா has dash eagerly waiting. So Aruna has been eagerly waiting to meet her friends since morning. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், ஷீபா is moving. ஏன்னா present tenseல இருக்கணும் இல்லையா? ஷீபா is moving to a new house next week. Nazira regularly. So Nazira attends music classes regularly. Ilakya and Adira are enjoying each other's company very much. இல்ல enjoyனு சொல்லலாம். Money dash in the school for 5 years. Money has been working in the school for 5 years. It is pouring outside now. இப்ப நடந்துட்டு இருக்க ஒரு விஷயம். So it is pouring outside now. நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க, இது வந்து past tenseல வந்து கேட்டிருக்காங்க. I dashed to her place on foot. I went. The children dash play in the ground when the teacher arrived. So teacher arrive ஆகியிருக்கும் போது pastல நடக்கக்கூடிய the children were playing in the ground when the teacher arrived. They were requesting him when the manager arrived. ரெண்டுமே ஒரே டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க, if you had worked hard you would have won the relay match. Jonah and Joy
had already left for Ooty when others reached the station. திருப்பி பாருங்க அந்த ட்ரெயின் காமிச்சம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி சென்டென்சஸ் திரும்ப திரும்ப வேற வேற ஃபார்ம்ல வருது பாருங்க. We all sang in the choir last week. லாஸ்ட் வீக் நடந்து முடிஞ்ச ஒரு ஆக்ஷன், அதனால இது வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட்ல தான் வரும். Nancy dash for help. So Nancy வந்துட்டு asked for help. The people waited for the train. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல வந்து கேட்குறாங்க. ஸோ கோ அப்படின்னு வருது. ஸோ we will not go to the market in case it rains. ஓகேவா? கீர்த்தி நெக்ஸ்ட் வீக் உள்ள ஒரு ஒர்க் முடிச்சிருப்பா. ஸோ கீர்த்தி will have done his work by next week. The peon நான் ரீச் ஆகிறதுக்குள்ள பெல் அடிச்சிருப்பாங்க. will have rung the bell by the time I reach the school. I dash my sister's house next April if I go to Uttarakhand. So I will visit my sister's house next April if I go to Uttarakhand. If you listen carefully, you will understand my point. So if conditional. By next year, சென்னையில் நான் 15 years complete பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அதை எப்படி சொல்வோம்? By next year, I will have been living in Chennai for 15 years. ஓகேவா? The new edition of this book will come out shortly. ஓகேவா? She hopes you will help her. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து identify the verbs and identify the tense form. ஓகேவா? I am working hard day and night. ஸோ இது என்னது? பார்த்த உடனே தெரியுது, am working. ஸோ இது வந்து present continuous. The moon revolves around the earth. இது ஒரு யூனிவர்சல் ஃபேக்ட், ஜென்ரல் ஃபேக்ட், யூனிவர்சல் ட்ரூத். ஸோ இது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட். வேர் த மில்க் மேன் மில்கிங் த கவ், இது வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் இல்லையா? வேர் வருது, ஐஎன்ஜி வருது. ஹீ ரிசீவ்ட் யுவர் மெசேஜஸ் லாஸ்ட் நைட். லாஸ்ட் நைட் தெளிவா சொல்லுது, இது வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட். ஐ ஹாவ் பீன் இல் ஃபார் அ கப்புள் ஆஃப் டேஸ். ஹாவ் பீன் இல், இது வந்து என்னது? பார்த்த உடனே இந்த ஃபார்ம் தெரியுது. இது வந்து present perfect continuous. have plus been plus verb வருது இல்லையா? ஸோ டென்சஸ் வந்து அந்த 12 ஃபார்ம்ஸ் பார்த்துட்டோம், அதோட ஃபார்முலா பார்த்துட்டோம், எக்ஸசைசஸ், எக்ஸாம்பிள்ஸு, இது எல்லாமே வந்துட்டு நல்ல டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம். ஓகேவா? ஸோ இதுவே டென்சஸ்க்கு உங்களுக்கு மோர் தென் எனஃப். இந்த இஃப் கண்டிஷனல்லையும் ஒரு கொஷின் இல்லை 2 கொஸ்டின் வந்து கேட்டுருவான். எதனா டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. வேறொரு டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.